सुभद्रा अगस्ट 9 रे मिलिबो। नमस्कार ओडिशावासी, आज हेउची 4 अगस्ट 2025 श्रावण शेष सोमवार। आपण माने महादेव को भल पाउथिले कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखि दियंतु। आजिर दिन में बड़ खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानि परिबे कौन सब अपडेट रही। आपणक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दियंतु। आजिर प्रथम खबर, प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल डीजेल बिकिले हेबो कार्यानुष्ठान। प्लास्टिक बोतल तथा निषिद्ध कंटेनर पेट्रोलियम सामग्री बिक्री जोगाण संरक्षण और परिवहन को राज्य सरकार निषिद्ध करिसेंती। एने राज्य सरकार को जोगाण विभाग सचिव संजय कुमार सिंह राज्यर सबु जिलापाल को शुक्रवार पत्र लिखिसेंती। उक्त नियम को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करा लगी से चिठी रे निर्देश देइसेंती। उक्त चिठी रे से उल्लेख करिसेंती राज्यर विभिन्न स्थान रे पेट्रोल और डीजेल प्लास्टिक बोतल एवं अनुमोदित नथिबा पात्र रे बिक्री एवं परिवहन करा जाउतिबा सरकार को दृष्टिगोचर होईची, जेउंथिरे अंतर्भुक्त करा जायथिबा जांच संख्या उल्लंघन मिलिथिबा निया जायथिबा कार्यानुष्ठान उल्लेख रहिबो बोली चिठी रे कुआ जायची। परवर्ती खबर, अत्याधुनिक आम्बुलांस रा शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार केन्दुझर जिला गस्तर आसी विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री जनसाधारण को चिकित्सा सेवा जोगाई देबा नै एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिबा 3टी अत्याधुनिक आम्बुलांस रा शुभारंभ करिसेंती। केन्दुझर खणी बहुल जिला होइथिबारु जिले रे मात्राधिक गाड़ी चलाचल करिथाय। एने विभिन्न समय दुर्घटना घटुथिबा नजर रहिछि। 3टी घरोई संस्थान अनुदान एही अत्याधुनिक आम्बुलांस प्रदान करा जायथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, पीएम किसान एमाने पड़िले बाद। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षरु आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम रे शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे राज्यर चाषी मानकु पीएम किसान सहायता राशि 20तम किस्ती प्रदान करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी ठारे उपस्थित रही पीएम किसान किस्ती बाबद रे सारा देशर 9.7 कोटी चाषी को 2000 टंका लेखा हिसाब रे समुदाय 20,500 कोटी टंका प्रदान करिसेंती। एही अवसर रे भुवनेश्वर उपकंठ स्थित सिफारे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्राय 34,85,000 ऊर्ध्व कृषकों को एही सहायता राशि प्रदान करिसेंती। समस्त योग्य हिताधिकारी को 2000 टंका लेखा मोट 697 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर, आज 8 जिला को येलो वार्निंग। राज्यर 8 जिला को सतर्क रहिबा को परामर्श। आज 8 जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबा को परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान करी नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, सुंदरगढ़, जाजपुर, खोर्धा, बालेश्वर और कोरापुट भली जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान आज वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, गृहमंत्री भावरे तांको पदवी संभाली पारुनाहांती मुख्यमंत्री। 19 जुलाई रे बलंगारे दुर्बृत्त मानक द्वारा पोड़ी दिया जायथिबा 15 वर्षीय झीयर मृत्यु हेबा नै कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका कहिसेंती, मु 2 दिन पूर्व लोकसभा रे शून्यकाल एही प्रसंग उठाइथिली। गतकाली दिल्ली एम्स रे चिकित्सा समय झीयटीर मृत्यु होइतिला। यह गोटे मासरे 2टी घटना। आमे चाहूँ जे केंद्र सरकार एथिप्रति दृष्टि दियंतु। राष्ट्रपति ओडिशारु आसीचंदी, आमे चाहूँ जे से राज्य उपरे टिके ध्यान दियंतु। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देवा उचित, कारण से गृहमंत्री भावरे तांको पदवी संभाली पारु नाहांती, सप्तगिरी अभियोग करिसेंती। परवर्ती खबर, मध्याह्न भोजन थाली रे दिया जीवो फल। पीएम पोषण योजना रे पिला खाइबे फल। शिशु बाटिकारु 10म श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन एणिकी फल खाइबा को दिया जीवो। एने सबु जिला शिक्षाधिकारी को चिठी लिखि पदक्षेप नेबा को निर्देश देइछन्ती पीएम पोषण अधिकारी। अन्यपटे सरकारी स्कूल पुणी थे अतिथि शिक्षक को नियुक्ति देवा को योजना करुछन्ती सरकार। जो माने अंडा खाइबे नाही सेमानकु सेव, कदली, आंब भली फल दिया जीवो। एने गणशिक्षा विभाग पक्षर अधीन पीएम पोषण योजनार
ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ତଥ୍ୟ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରାଯିବ, ଯାହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 8ତମ ବେତନ କମିଶନ 2024-2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟ ରେଟ୍ ଆଜି ଏତିକି ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ଦର ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଅପେକ୍ଷା ରବିବାର ଦର ସମାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳାଙ୍କାରୀ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି। ନିହାରଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଚୋରି କରିଥିଲେ ଅଫିସର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣା। ଖବର ଅନୁସାରେ ନିହାରଙ୍କୁ 100 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଜିତନ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଥିସହ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଘରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ନକ୍ସଲ। ମାଓ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବାନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରେଞ୍ଜଡ଼ା କରମପଦା ମଝିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2ଟି ସ୍ଲିପର ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁମ୍ବାଇ ହାଓଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରେଳମାର୍ଗରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ରା, ଭାଲୁଲତା ଓ ଜରାଇକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରପିଏଫ୍ ଓ ଆରପିଏସ୍ଏଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। 2 ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଆରବିଆଇ 2 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରିଦେବୁ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତାହାପରେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆରବିଆଇର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 10 ଗୁରୁତର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବପଟଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲିକୁରବା ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟକୃଷ୍ଣା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଣିରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖଣିରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 10:30ରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ପଥର ଖସିଯିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣ ନାହିଁ। ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଆଉ 2ଟି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମ ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଖୋଲା ଶୌଚକୁ ଅବସାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରିବ ଓ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଶୌଚାଳୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଗତି ଧରିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ 11ତମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବାବା କେଦାରନାଥ ଧାମର ଯାତ୍ରା ଶନିବାର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଦଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ ସିଂ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବା ପରେ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଦେଇ କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଲେ ମମତା। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଶନିବାର 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମଦର ପାରା ଆମଦର ସମାଧାନ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। 22 ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ। ଖୋଲା ଥିବା ହୀରାକୁଦର ଏକମାତ୍ର ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ହୀରାକୁଦର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଜପତିରେ ପୁଣି ଜମି ବିବାଦ। ଜବରଦଖଲ ଖାଲି କରି ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେରୀ ଗାଁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ଆଉ ଏପଟେ 7 ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଘରୋଇ ଜମିକୁ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଜମି ମାଲିକ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା 7 ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଘରୋଇ ଜମି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଦୋକାନ କରିବା ସହ ଚାଷବାସ କରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଅତିରିକ୍ତ 5,000। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା କରି ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 20ଟି କିସ୍ତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି, ଜମି ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି, ତେବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳାତ୍କାର ପରେ ବିଷ ପିଆଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁମଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆତଙ୍କ ଓ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଶୌଚ ପାଇଁ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଆରୁ ମିଳିଥିଲା। ମୃତଦେହର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରେ ବିଷ ପିଆଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମ୍ ଦିନରେ ମିଳିବ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ମାସରେ କରିବେ ଏତିକି ନିବେଶ। ସେୟାର ବଜାରରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ କରି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ରାଶି 8.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 6.7% ବ୍ୟାଜ ଦର ସହ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜବରଦଖଲ, ନାକେଦମ କରୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିଛି ଜବରଦଖଲ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେଣି। ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଗୁଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ରେଶମ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ସହର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ସହର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପସରା ମେଲାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଫଳରେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଖାଲି ହେବ ପୋଖରୀ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MPV-83 ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ପରେ ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଖାଲି ହେବ ପୋଖରୀ। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MPV-83 ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହେଲାଣି, ତଥାପି କୁମ୍ଭୀର ଧରାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବଡ଼ ଜାଲ ସହାୟତାରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଜାଲ ତଳେ ଖସିଯାଇଥିଲା। ପୋଖରୀର ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ପାଣି ରହିଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ପୋଖରୀରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭୀର ଧରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୁଟିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଲୁଟେରା। ଗତ 21 ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 230 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଲୁଟିଥିଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁର୍ସିଦ ଖାନ ଓ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ। ସୁନାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁନା ଗହଣାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହିଁକି ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଟଙ୍କା? ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1,500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯଥା ପେନ୍ସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ
ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ସେହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସହଜ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ତଳେ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଜନଧନ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିନା ଅଭିଭାବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିବା ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ATM କାର୍ଡ଼, ବୀମା ସୁବିଧା, ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ସମେତ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଆଯିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଅତୁଟ ଅଭିଯାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।